देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टेलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार जगतार सिंह जी और सरदार हमीर सिंह जी, दोनों को जी आया। थैंक यू, शुक्रिया जी। पंजाब पॉलिटिक्स विच वड्डी डिवेलपमेंट आ। अटवाल इंद्र इकबाल अटवाल भारतीय जनता पार्टी च चले गए ने। गल किसी व्यक्ति दे दूजी पार्टी च जाण दी नहीं, जाण तो बाद दी हलचल नाल जुड़ी हुई है। बीजेपी ने अपने पत्ते खोलते ने, उन्हें साफ करता है कि साडा कैंडीडेट जलंधर तो सिख होवेगा। इंद्र इकबाल अटवाल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होणगे। पंजाब दे विच देर तो सिख पत्ता खेड रही भाजपा ने ये वड्डी चाल झली है। मैं थोड़ा जिहा इहदा जिक्र जरूर करना चाहूँगा। एक हिस्टरी आ, इतिहास आ। कुछ देर पहला अटवाल प्यो पुत अमित शाह नूं मिलदे ने, देश के गृह मंत्री नूं, लेकिन फिर विच एक गैप आ जाता है। अटवाल परिवार काफ़ी देर तो अकाली दल की मेन स्ट्रीम नालों थोड़ा अलग चल रहा सीगा। जदों तो अकाली दल नूं पैरां सिर करन लई झुंदा कमेटी का मामला चलिया। लंघे दिन ये प्यो पुत बीजेपी के प्रेजिडेंट JP नड्डा नूं मिलदे। वड्डे अटवाल साहब दीयां कुछ शर्तां सीगियां, उन्हां दीयां ख्वाहिशां थोड़ियां वड्डियां सी। एक पल लई गल रुक जाती है, लेकिन उस तो बाद इंद्र इकबाल अटवाल नाल गल फाइनल होंदी है और उन्होंने बीजेपी दे विच ज्वाइन करवा लिया जाता। निश्चित तौर पर वड्डे अटवाल साहब नूं पिछे आउणा पैना जां अकाली दल उन्होंने बाहर करूगा। ये मामला एक बारी ढींडसा ते ढींडसे दे पुत्र परमिंदर नाल भी वापरिया सीगा। खैर आपां थोड़ा जिहा अगे वधदे हां। अज सरकार दे नज़रिए दे विच भी शिफ्ट है। सरकार विसाखी के मौके के उत्ते तख्त श्री दमदमा साहब दे विच किसी पैनिक दे ना होण दी, भै दे ना होण दी गल कर रही है। IG SPS परमार जिहड़े हुण ADGP ने, वो क्लीयर कर रहे हैं कि संगत नूं वध तों वध आउणा चाहीदा। जथेदार की नाराजगी तो बाद, उजर तो बाद ये सरकार का एक शिफ्ट है। तीजा मामला भी बहुत अहम आ। वैसे जिहड़ा पहला सब तो मामला सी, उस तो बाद अकाली दल के जिहड़े बयान आउंदे आ और अकाली दल जिस तरीके नाल रिएक्ट करता कि सिद्धांतक तौर पर गलत आ। ईवन ये भी कहा जाता है कि चोण कमिशन नूं सोचना चाहिए कि जदों किते चोण जाब्ता लग जाए, जदों कोई इलैक्शन अनाउंस हो जाए, उस तो बाद कोई दल बदलियां नहीं होणियां चाहिए, एक कानून आने चाहिए, ये रोक लगनी चाहिए है। ये तो सारा मामला एड्रैस करते हैं। लेकिन आखिर दे विच श्रोमणी कमेटी भी सिंह साहब दे उस दिन दे नाराजगी भरे बोलों के नाल अगे वध रही है। कुछ लीगल नोट्स भेजे गए और सिंह साहब वालों घट्टो घट्ट श्रोमणी कमेटी समय सिर कार्रवाई ना करन दे जिहड़े लगे इल्जाम आ उन्हां नूं धो रही है। ये तीन मामले एड्रैस करते हैं। सरदार हमीर सिंह जी, सब तो पहला जे इस गल ते जाइए, बंदे तो पहला भी गए। पहला भी जगबीर बराड़ जलंधर तो अकाली दल के वड्डे आगू सी, पहला भी अकाली सी, फिर हुण अकाली बने। और सुखबीर कह रहे सी भी ये तो 2 घंटे मेरे नाल पहला सी, दस्सिया ही नहीं, 2 घंटे बाद वो आम आदमी पार्टी चले गए। हुण इस तो बाद हलचल बड़ी वधी है। इंद्र इकबाल अटवाल के भाजपा च जाण तो बाद अकाली दल नूं झटका लग्या, महसूस होया। इहनूं किवें जवाब दिओगे? असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਰਾਮ ਗਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1977 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਵਾਲ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ 2004 ਤੋਂ 2009 ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੀ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ SC ਵਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫਿਰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਲਗਭਗ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ MLA ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ
ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਥੰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹੀ ਟਕਸਾਲੀਪਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਚੱਲੂ ਜਾਂ ਬੁੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿਲਜੁਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੰਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਚ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਐ ਦਿਖੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੌਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਟਾਸਟੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੌਰ ਸੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਹਲਾਕੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੋਂ ਗਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇਹ ਅਟਵਾਲ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਚ ਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਲਟਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਗੇਂਦ ਸਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਰਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਹਮਾਮ ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ ਮੇਨਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਗੁਰੂ ਥਾਪਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰ ਨੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਾਈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ,
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਚੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦਾਂ ਚੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੈਂਤੜਾ ਸੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਸੀ। 1957 ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗੀ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜ ਲਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ 57 ਚ। ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਛੱਡਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੰਡਰਾ ਕਰ ਲਏ ਬੰਦੇ, ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਲਾਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਲਾਉਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ 2007 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ CEO ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਹ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਡਰਨ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣੂਗਾ। ਇਹ ਖੁਆਬ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਗਏ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 25 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰੀ ਪੈਂਦਿਆਂ ਗਵਰਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਛਣ ਕੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਵੈਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਚ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਈਵਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਵੱਡੀ ਰੱਖਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜਰਾ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕੇ ਕਿ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਮੌਕੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਚ ਅਟਵਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੀਨੂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੂਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਔਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨਲੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਟਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਈ। 2 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ 2 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਆਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਟਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਸ ਚ 4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਿੜ ਰਹੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਲੂ ਐਸੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਉਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਲੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ 57 ਤੱਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏ। ਈਵਨ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਆਏ। ਕਾਵੜ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ
1991 ਚ ਨਿਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਗਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਰੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਸਾ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਲਗਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ, ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖਾਸਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਫਟ ਹਿੰਦੂ, ਆਪ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਾਫਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਸਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਾਰੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫਰੀਲੀ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ 2020 ਤੱਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੁਖਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਘੇਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਗੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੁੱਟ ਪੈਣਾ ਨੇ ਐਸਾ ਫਸਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਤੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਹ 24 ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਏਡੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ। ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। ਅਟਵਾਲ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਬਰ 2, ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੇਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਐਮਫੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ੂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 92 MLA 117 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਪ ਬਰਾਬਰ ਜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੰਧਾੜੇ ਜਾ ਚੜਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਚਾਹੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਛਡਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਈਵਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਰੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਾਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਤੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LOC ਲੋਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਰੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਬ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਬੜਕਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IG ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ADGP SPS ਪਰਮਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਵਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਨਿਹੋਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਲੱਗ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2001 ਤੋਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆਈ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ। ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੈਟਅਪ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਨ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਰਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਡੀ ਕੇਵਲ ਟਕਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਗਲੋਬਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਲਬੱਡ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦੀ ਫਿਟੈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਯੋਗ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵਗ ਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਇਆ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ
ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ YouTube ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਭੈ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ADGP ਪਰਮਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, 3 ਹਾਰਡਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਕੋਰੇ ਲਾਤੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲਾਤੀ, ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ 6-6 9-9 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ADGP ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਠੀਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਆਓ ਭੈ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੈ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤਬਕਾ ਕਿਉਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰੀ ਲੜਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਉਸ ਟੈਂਪਰੋਲ ਸੀਟ ਦਾ, ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਖਲਾ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਠੀਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੋਰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਿਸੇ DGP ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਇਹ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਵਾ ਫੜੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ TV ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੈਨਿਕ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਵੀ? ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਕੱਲ ਦੂਜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ SGPC ਨੂੰ, ਮੈਂ SGPC ਕਹੂੰਗਾ, SGPC ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ SGPC ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲਿਮਿਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ SSP ਖੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਲਾਈ ਹੋ ਇਹ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲ ਜੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਸ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਦਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੌਟਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਓ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਈਵਨ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਡਿਪਟੀ CM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਦ ਲਿਆ, ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਨਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ DC ਤੇ SSP ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਚਲੋ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੈਂਪੋਰਲ ਸੀਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਣ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉਧਰਲੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਜਾਂ ਉਹੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਗਾਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੌਣ ਅਡਾਪਟ ਕਰੂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਦਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁਦਮੁਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਹੂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫਰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ, ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਬਣਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਪ ਦਾ ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਜੂਅਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਤੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੋਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦਬਾਅ ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਚ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਉੱਠਦਾ। ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਸੈੱਟ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ
ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਥੱਲਿਓਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ। ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸਿਰਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।